अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट चौधरी बाबर श्री कांजू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी बाबर कांजू ऑफिशियल। ਅੱਜ मैं पाकिस्तान ਦਾ सोना शहर पिंडी भट्टियां ਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद हाँ और पिंडी भट्टियां किंदी निस्बत तो मशहूर है और किंदी वजह तो मशहूर है और दुल्ला भट्टी है। दुल्ले भट्टी की वजह तो ये पिंडी भट्टियां पूरे पाकिस्तान बल्कि नहीं पूरी वर्ल्ड ते मशहूर है और जानिया जाता है भी दुल्ला भट्टी एक वो नौजवान सी किंदा मुगलों के नाल टाकरा होया सी और मुगलों के नाल उन्हां दियां काफ़ी जंगा होईयां सी जिन्हां दे विच उन्हां ने मुगलों के नाल काफ़ी जंगा कीतियां और अज पिंडी भट्टियां दे विच उनकी निस्बत दे नाल ही पिंडी भट्टियां दे विच एक चौंक है दुल्ले चौंक मनसूख किया गया है और मैं उस दुल्ले चौंक दे विच मौजूद हाँ ते दुल्ला चौंक दे विच दुल्ले भट्टी का मुजस्मा इंतजामिया की तरफों बनाया गया है और उस इंतजामिया दुल्ले भट्टी के जो मुजस्मे का अज हाल तुसी आप भी वेख सकते, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके दुल्ले भट्टी का जो मुजस्मे का वो हाल है वो तुसी बकायदा स्क्रीन उत्ते ही वेख सकते हो और इत्थे जी इंतजामिया है उनका भी तुसी हाल वेख सकते हो। यानी कि एक वो अपने विरसे नूं एक अपने विरसे नहीं बचा सकियां और इत्थे दे दुल्ला भट्टी की जी नस्ल विचों है मुतद्दद बार MNA और MP भी मुंतखब हो गए ने और हो भी रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने इस दुल्ले भट्टी के मुजस्मे नूं बचा ना सके। और पंजाबी की एक मिसाल है भी शेरां दी मारी मराई गिद्दड़ खांदे, पर इस तरह दुल्ले भट्टी की मारी मराई अज ये खा रहे हैं लेकिन ना अपने वड्डे का मुजस्मा कायम नहीं कर सकते। अज असी बकायदा है पिंडी भट्टियां दी ये दुल्ले की चौंक दे विच मौजूद हाँ और इत्थों आवाम को पूछने और आवाम की राय लेने भी दुल्ले भट्टी का तुसां चौंक का की हाल किया है, क्यों नहीं तुसीं इहनूं महफूज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने तो पहले साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना तो अच्छे अच्छे कमेंट्स करना। तो हुण चलने असीं आवाम को और उन्हें को पूछने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, की नाम है? सलीम साजिद भट्टी। सलीम साजिद भट्टी साहब ये तलक अपना इत्थे ही है? हाँ जी, पिंडी भट्टियां शहर नाल तलक है जी। अच्छा, पिंडी भट्टियां शहर नाल तलक है तो पिंड भट्टी हो तुसी आप भी ते अपना जिहड़ा तुहाडा वड्डका दुल्ला भट्टी उनके मुजस्मे का हाल तुसां कीता है, आवाम कीता है, क्यों होया, किस वजह तो होया? ये जी मुजस्मा दुल्ला भट्टी दी एक पहचान है उन्हां दा। ये तुसी वेख सकते हो कि घोड़ा भी बनाया है, उन्हें तस्वीर भी बनाई है और साढ़े MNA साहब भी भट्टी ने, MPA साहब भी भट्टी ने ते मकामी चेयरमैन साहब ने भी कई दफ़ा नोटिस च गल दी है कि ये वेख लो कि इन्हां दा हाल क्यों है। उन्होंने बाजू भी कट्टे ने, उत्ते गंदगी का ढेर लगा है और ये बहुत बेअदबी है, बेअदबी समझ लो कि बेहुरमती है। हाँ जी, बेहुरमती आप ही होगी जो एक चीज़ का मुजस्मा जस्ट किया गया, मुजस्मा बनाया गया, साफ ज़रा उसकी हिफाजत भी फिर करनी चाहिए है। अगर उन्हें एक सोशल मीडिया खबर गर्दशकारी भी कैद आज़म की ऐनक चोरी हो गई उस इतनी इंतजामिया गर्म हुई है ना, मैं ना चोर फद्दन भी कहा लिया लेकिन ये ना मुजस्मा ये नहीं बचा सके। कई दफ़ा जी इन्हों के नोटिस लैंदी है कि इन्हू मुजस्मे या हटा दो तो या इनू ठीक करवा दो, इनके बाजू ठीक करवा दो, गंदगी साफ करवा दो, इनका पार्क का हाल वेखो। इतों का जो मकामी चेयरमैन है उन्होंने भी बिल्कुल कोई नोटिस नहीं, कोई महकमा MNA MPA किसी का ये ख्याल नहीं। हालांकि दुल्ले भट्टी दियाँ फिल्मां भी बनिया ने, उन्होंने तुसीं वेख लो स्टोरियां किताबां छपियां ही ने, लेकिन कोई किसी किस्म की तवज्जो नहीं और बड़ी इत्थों लोग मोटरवे वे गुजरते हैं कि यह वेखो दुल्ले भट्टी का मुजस्मे का की हाल है। और मेरी आला काम को MNA MPA साहब को अपील है कि इस मुजस्मे का या हटा दिता जाए या इनके बाजू और गंदगी इनकी साफ करवाई जाए। जी जनाब, ये थे शहरी सलीम भट्टी साहब, इन्हों का भी यही मुतालबा है कि भाई या इसनूं हटाया जाए या इनकी हिफाजत की जाए, दोबारा इस मुरम्मत किया जाए। हुण असी इस इलाके दुल्ले भट्टी की बार का जरा मुसन्नफ है, राइटर है और जिन्हें दुल्ले भट्टी की किताब लिखी है जनाब असद सलीम शेख साहब, असी उनके को भी मौकफ लेने की कोशिश करने, उनके को व्यू लेने तो उन्हों का इस हवाले नाल की ज़ाहिर ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, असद सलीम शेख साहब पिंडी भट्टियां की जान पहचाना चौंक दुल्ला भट्टी चौंक तो दुल्ले भट्टी की निस्बत का एक मुजस्मा इन्हें इंतजामिया की तरफों बनाया गया है और मुजस्मे का जो हाल है वो तुसीं आप भी वेख रहे हो और साडी स्क्रीन पर भी मौजूद है।
ਤੇ ਉਸ ਹਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੰਨਫ ਹੋ, ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਸਮੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ 450 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਤ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਔਰ ਸਟਰਗਲ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਉਭਰਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਨ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਾਖਰ ਚੂँਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀ ਦੌਰ 'ਤੇ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਮਿਆਨੀ ਸ਼ਰੀਫ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ। ਚੁਨਾਚੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਆਬਾਈ ਗਾਉਂ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਹੀ ਮਰਕਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਚੂँਕਿ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਿਸਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕਾਫਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਾਸਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਲਦੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਰਿਕੁਐਸਟ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦਗਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਉਹ ਨਸਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁੱਲੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਬਲਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਦੁੱਲੇ ਕੀ ਵਾਲੇ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਲਦੀਆਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ 100% ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਬਲਦੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਬਣਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਜਸਮਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਉਹਦੀ ਨਿਗਹਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁਜਸਮਾ ਵੀ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਜਸਮੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਭੱਟੀ ਖਾਨਦਾਨ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਓ ਜਦਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ MP ਹੋ ਗਏ, MNA ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ
ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨੋ ਕਰਾਵਣ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਵਣ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ ਇੱਕ ਤਰਫ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਫਤੀ ਮਰਕਜ਼ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ, ਉੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਵਣ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਰਕਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਾਇਆ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਰਕਜ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਕਾਫਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਵਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਹ ਬੈਠਕ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ MP ਔਰ MNA ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਵਣ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਰਾਈ ਗਿੱਦੜ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮਰਾਈ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੜਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੱਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਅਫਰਾਦ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ। जी जनाब, ये थे असद असलम शेख साहब ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਾਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਫ ਔਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦਾ ਮੁਜਸਮਾ ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਚੌਂਕ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਮੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਰ ਸ਼ਿਰਕਾਂਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਸਲਾਮ।